तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिवीरदेवै सदा वन्दिता सा मां पातु मीरा भगवती निःशेषजाड्यापहा। ॐ सर्वगणे सर्ववरदे सर्वदुष्टभयङ्करी सर्वदुःखहरे देवी महामीरा नमोऽस्तुते। सिद्धिबुद्धिप्रदे देवी भुक्तिमुक्तिप्रदायिनी मन्त्रमूर्ते सदा देवी महामीरा नमोऽस्तुते। आद्यन्तरहिते देवी आद्यशक्ते महेश्वरी योगदे योगसम्भुते महामीरा नमोऽस्तुते महामीरा नमोऽस्तुते। आज आलोचना चिरंतन बही पृष्ठा 258 विषय वस्तु अच्छी सौंदर्य बोध। सौंदर्य बोध आमर 257 रे जोटा थिला संगीत श्रवण सेटा टिके समरी देखिदेवा देखिदे कि आज पढ़ा माँ को पचरा होता से माँ जदि जने संगीत शुणा को चाहे तेबे से प्रकृत रे किपरि भाव संगीत शुणा उचित। माँ उत्तर जहाँ कही तार सारांश जड़े जदि संगीत शुणा को चाहूँगी ताले प्रथमे जड़े निजको संपूर्ण भावे नीरव करदेवा उचित। नीरव करदेवा उचित नीरव और एकाग्र हेबा उचित। निजको एपरि भाविबो जेपरि कि तुमे गोटे यंत्र जहाँकि संगीत टिकु रेकर्ड करिवो। तापरे कहले तुम भितर आदौ कौनसी विचलन रहिबो नाही। निजको भाविबा केवल एक श्रवण यंत्र भली एमिति रही पारिले तुम भितर संगीतर वस्तु प्रवेश करिवो। तो संगीत जो ऊर्ध्वतर चेतना आसीथिबो से शक्ति तार प्रभाव मध्य आमे पाई परिबा। माता पर कहउछंती सबु कथा सेमती जे कोनसी विषय वस्तु जदि आमे चाहूछंती जे से ता भीतर से आम भीतर प्रवेश करू तेबे नीरव रहिबा एकाग्र हेबा एवं निजको एक यंत्र भली करदेबा। यंत्रर किछि निजस्व न थाए से केवल जंत्री जहाँ चाहे प्रकाश करिबा पई ताकू ही अविकल भावे प्रकाश करे। सेमती बारंबार आमे शुनिचंती कथारे कहंती बाउंसटी जदि गंठी रहिला ताहले सेरा बंशी हेई पारे नाही बाउंस हेकी रही जाए। बाउंसटी जेतेबेले गंठी शून्य हो जाए सेतेबेले ताहा बंशी हो जाए एवं बंशी को जेतेबेले जंत्री हो जाती प्रभु श्रीकृष्ण तेबे आपणक भितरे सही उच्चतर चेतनार भगवान सहित युक्त हेबार प्रेमाप्लुत आपण बंशी ध्वनि शुणिबे एवं आपणकर चेतना को सेटिके से जागरित करिनब। किंतु यदि जंत्री आउ किए हुअंती तेबे से भिन्न भावरे भिन्न चेतनार जदि थिबे तेबे सी जोठी जो चेतनार करथिबे आपण से चेतना को जिबे। तेणु जंत्री भी एठी गुरुत्वपूर्ण कहार आपण यंत्र होउछंती। मालुकचंदी जदि तुमे तुम मनरु चिंता भावना सब दूर करदेव ताहले खूब भल हेबो। चिंता भावना को दूर करबा एते सहज हुए नहीं किंतु जने जदि संकल्प करे एवं प्रार्थना करे जे माँ मु चाहे नहीं मो भीतर चिंता प्रवेश करू भावना आसु तेबे से चाहिले दूर कर दे पारिबो। मजा कथा हबो जो माने चिंता भावना रे थिबे से आपन को बुझी परिबे नहीं
କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଚିନ୍ତା ଭାବନାରୁ ଦୂରରେ ରହିପାରିବେ। ମା ଲେଖୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ତୁମର ସଙ୍ଗୀତ ଶୁଣିବାରୁ ପୁରା ଲାଭ ପାଇପାରିବେ। ଏହା ହେଉଛି ତୁମ ଅନ୍ତରର ଦ୍ୱାର ଖୋଲିଯିବା ପାଇଁ ଏକ ଉପାୟ ମଧ୍ୟ। ଆମେ ଯନ୍ତ୍ର ସଦୃଶ ହେଇଗଲେ, ନିରବ ଏକାଗ୍ର ହେଲେ, ବିଚଳନ ଆମ ଭିତରେ ରହିଲା ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଆମେ ଆମର ଅନ୍ତର ଦ୍ୱାରଟି ଖୋଲିବା ପାଇଁ ଆମର ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଗଲା। ଅନ୍ତର ଦ୍ୱାର ଖୋଲିଯାଏ, ଖୋଲିଗଲେ ତା ଭିତରେ ଉଚ୍ଚତର ଶକ୍ତି ପ୍ରବେଶ କରେ ଏବଂ ଶେଷକୁ କହିଲେ ଏହା ମଧ୍ୟ ଖୁବ୍ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଉପାୟ। ତାପରେ ଆଜି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା 258 ବିଷୟବସ୍ତୁ ଆଜି ଅଛି ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବୋଧ। ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବୋଧ ମା ଲେଖୁଛନ୍ତି ଏହି ଯୋଗ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଯୋଗ କରିବାକୁ ହେଲେ ଜଣଙ୍କର ଅନ୍ତତଃ ସାମାନ୍ୟ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବୋଧ ରହିବା ଉଚିତ। ଯଦି ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବୋଧ ନଥାଏ ତେବେ ତୁମେ ଏହି ପ୍ରାକୃତିକ ବିଶ୍ୱର ଏକ ଖୁବ୍ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଭବକୁ ହରାଇ ବସିବ। ଏହି ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ରହିଛି, ଆତ୍ମାର ଏହି ମର୍ଯ୍ୟାଦା ରହିଛି, ଏହି ବିଷୟଟି ପ୍ରତି ମୋର ଖୁବ୍ ସମ୍ବେଦନଶୀଳତା ରହିଛି। ଏହା ମୋତେ ସ୍ପନ୍ଦିତ କରେ ଏବଂ ମୋ ଭିତରେ ସବୁବେଳେ ଏକ ବିରାଟ ସମ୍ମାନ ବୋଧ ଜାଗ୍ରତ କରେ। ହଁ, ଆତ୍ମାର ଏହି ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ମଣିଷର ମୁହଁରେ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହୋଇଥାଏ। ଜଣକର ମୁହଁରେ ଫୁଟି ଉଠେ ତାର ଆତ୍ମାର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଏବଂ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଉପଲବ୍ଧିର ସଙ୍ଗତି। ଆତ୍ମା ଯେତେବେଳେ ଦୈହିକ ସ୍ତରରେ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହୁଅନ୍ତି ସେତେବେଳେ ତାହା ବସ୍ତୁକୁ ଏହି ପ୍ରକାର ମର୍ଯ୍ୟାଦା, ଏହି ପ୍ରକାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ, ଏହି ପ୍ରକାର ମହିମା ଦେଇଥାଏ, ଯେଉଁ ମହିମା କି ବ୍ୟକ୍ତିର ଅନ୍ତଃସତ୍ତା ରୂପକ ମନ୍ଦିରରୁ ଆସିଥାଏ। ତାପରେ ଯେଉଁ ସବୁ ଜିନିଷର ନିଜସ୍ୱ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବୋଲି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବେ କିଛି ନଥାଏ ସେଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଶାଶ୍ୱତ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ଏକ ସ୍ପର୍ଶ ମଧ୍ୟ ଆସିଯାଏ। ସେହି ଶାଶ୍ୱତ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର କିଛି ଆଭାସ ମଧ୍ୟ ସେହି ସବୁ ଜଡ଼ବସ୍ତୁ ଦେହରେ ପ୍ରତିଫଳିତ ହୋଇଯାଏ। ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବୋଧ ଏଇଟା ଆମକୁ ଲାଗେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଶରୀରର ଏକ ଗୁଣ ବୋଲି, ଶରୀରର ଏକ ବିଭାବ ବୋଲି ସାଧାରଣତଃ ସମସ୍ତେ ଏହାକୁ ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ କେବଳ ବିଚାର କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏଠି କୁହାଯାଉଛି ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବୋଧ। ଶରୀରର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ରକ୍ଷା କରିବା ବି ଦରକାର ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ବି ଭିନ୍ନ ଏକ ଅର୍ଥରେ ଯଦି ଆମେ ବୁଝିବା ତାହେଲେ ସବୁବେଳେ ସେଇଠି ରହିଯିବା, ଶରୀର ଭିତରେ ହିଁ ସୀମିତ ହେଇ ରହିଯିବା। ଯେମିତି ଲୋକ କୁହନ୍ତି କେବଳ ବାହାର ପରିପାଟି ତାଙ୍କ ହିସାବରେ ପୁଣି ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ସେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଯଦି ଦେଖିବେ ଶରୀରର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ କଣ? ସୁଢଳ ଶରୀରଟି ହେଇଥିବ, ସୁସଙ୍ଗତ ଭାବରେ ସମସ୍ତ ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ ବିକଶିତ ହେଇଥିବେ ଏବଂ ସେମାନେ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ସଦାସର୍ବଦା ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହୁଥିବେ। ତେଣୁ ତାକୁ ନେଇକରି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଯାହା ଯାହା ଯୋଗାସନ ହଉ, ବ୍ୟାୟାମ ହଉ, ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାରର ଶାରୀରିକ କର୍ଷଣ ଯୋଉଟା କି ଶରୀରକୁ ଏକ ସୁସଙ୍ଗତ, ସୁଢଳ, ସାବଲୀଳ ଶରୀରଟିଏ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବ। ଏବଂ ବି କୁହାଯାଇଛି ହଁ, ବାହାରର ଯୋଉ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ, ଯୋଉ ଶରୀରକୁ ବାହାରୁ ତାକୁ ପରିପାଟି କରିବା, କାହିଁ କରିବ ନାହିଁ, କରିବ। କାହିଁକି ନା ତାହା ମଧ୍ୟ ଶରୀରର ଏକ ତାର ଏକ ନିଜସ୍ୱ କର୍ଷଣ, ଯୋଉଥିରେ ତାର ନିଜ ଶରୀରଟି ଯାହା ଯୋଉ ପାଇଛି ତାକୁ ଯାହା ଆବଶ୍ୟକ ସେ ତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯିବା ଦରକାର ନା। ତା ବୋଲି ଶରୀରଟି ମୁଁ ଭଗବତ ସାଧନା କରୁଛି ବୋଲି ଶରୀରକୁ ପୁରା ପାଷାଣ ଭଳିଆ ରୁକ୍ଷ ଭଳି କରିବା, ଏହାର କୌଣସି ଅର୍ଥ ନାହିଁ। ଇଏ ଗଲା ଶରୀରର ଯୋଉ ବାହାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ କଥା କୁହାହଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏଠି କୁହାଯାଇଛି ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବୋଧ। ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବୋଧକୁ ଆପଣ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଭାବରେ ଯଦି ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଯିବେ ଦେଖିବେ ଗୋଟେ କ୍ରିଏଟିଭନେସ୍ ଯେମିତି କୁହାଯାଏ, ସୃଜନଶୀଳତା ଯେମିତି ଗୋଟେ କୁହାଯାଏ, ସୃଜନଶୀଳତା ଯାହାର ଥାଏ ସେ ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ଯେତେବେଳେ କରେ ତାକୁ ଆଉ ଟିକେ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପରିପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ ତାକୁ ଟିକେ ନୂତନ ରୂପ ଦିଏ, ନୂତନ ଭାବର ରୂପ ଦିଏ। ଯେମିତି ସୃଜନଶୀଳତାରେ ଯେମିତି ସେଭଳି ଭାବରେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବୋଧ ହେଉଛି
ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତା ବା ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗତା ଦିଗରେ ସିଏ ଏକ ପଦକ୍ଷେପ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷ ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଭିତରେ, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଇଭିନ୍ ଇଫ୍ ଆମେ ଯଦି କହିବା କଥାରେ, ଦୃଷ୍ଟିରେ ମଧ୍ୟ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବୋଧ ରହିଥାଏ। କାହିଁକି ନା ଏହା ଏକ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଉପଲବ୍ଧି ଦିଗକୁ ଏକ ପଦକ୍ଷେପ। ମା ପ୍ରଥମେ କହୁଛନ୍ତି ଯଦି ଜଣେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗ ବା ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଯୋଗ କରିବାକୁ ଆସିଛି, ତାର କିଛି ନହେଲେ ଅନ୍ତତଃ ସାମାନ୍ୟ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବୋଧ ରହିବା ଉଚିତ। ସାମାନ୍ୟ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବୋଧ ରହିବା ଉଚିତ। ଯଦି ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବୋଧ ନାହିଁ, ମା ଲେଖୁଛନ୍ତି ତୁମେ ଏହି ପ୍ରାକୃତିକ ବିଶ୍ୱର ଏକ ଖୁବ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଭାବକୁ ହରାଇ ବସିବ। କାହିଁକିନା ଏଇ ସୃଷ୍ଟିରେ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଗୋଟେ ଫୁଲଟିଏ, କେତେ ପ୍ରକାରର ଗଛ ରହିଛି, କେତେ ପ୍ରକାରର ଫୁଲ ରହିଛି। ଯେକୌଣସି ଗୋଟିଏ ଫୁଲକୁ ଧରନ୍ତୁ, ବେଳେ ବେଳେ ଆମର ଏକ ଅ ଭ୍ରମ ଧାରଣା ଥାଏ। ଆମେ କହୁ ଏଇ ଫୁଲଟି ସୁନ୍ଦର, ସେଇ ଫୁଲଟି ସୁନ୍ଦର ନୁହଁ। ଯାହାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବୋଧ ଥିବ, ସିଏ କେବେ ବି କହିପାରିବ ନାହିଁ ଯେ ଅନ୍ୟ ଫୁଲ, ଏଇ ଫୁଲଟି ସୁନ୍ଦର ନୁହଁ। କାହିଁକିନା ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ଫୁଲ ଦେଖନ୍ତୁ, ତାକୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସ୍ରଷ୍ଟା ତାକୁ କେତେ ରୂପ ଦେଇକି ଗଢିଛି। ତାର କୋଉଠି ଗର୍ଭି ରହିଛି, ତାପରେ ତାର କିପରି ଭାବରେ ସିଏ ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ ହବାର ଯୋଉ ଭଙ୍ଗୀ ରହିଛି, ଏବଂ ତା ଭିତରେ ଦେଖିବେ କଲର ବା ରଙ୍ଗର କେମିତି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଛାପ ଦେଇଛି। ଯେମିତି ଜଣେ ଚିତ୍ରକର ଚିତ୍ର କଲା ଭଳିଆ କୋଉଠି ଟିକେ ଟିକେ ଗାଢ କରିଛି, କୋଉଠି ଫେଡ କରିଛି, କୋଉଠି ଧଳା ଦେଇଛି। ଯଦି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଉଦାହରଣ ଦଉଛୁ, ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଏକ୍ସଟ୍ରିମ ଉଦାହରଣ ଦେଲେ ଭଲ ଲାଗେ। ଆପଣ ଯଦି କେହି ଦେଖିଥିବେ କୃଷ୍ଣତମାଳ ଫୁଲ, ଏମିତି ବହୁତ ଫୁଲ ଅଛି, ମୁଁ ତ ସବୁ ଫୁଲ ଦେଖିନି, କେତେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଫୁଲ ରହିଛି। ଯଦି ଆମ ଛାତ୍ରୀ ପାଖରେ ଯଦି କୃଷ୍ଣତମାଳ ଫୁଲ ବି ଯଦି ଦେଖିଥିବେ, ଯେମିତି ଗୋଟେ ସେ ତାର ଯୋଉ ସବୁ ବାହାରିଥିବ, ସବୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ରାଉଣ୍ଡ ଗୋଟେ କଲର ହେଇଥିବ, ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ କଲର, ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ କଲର। ସେ କଲର ଗୁଡାକ ସେ ଦେଖିବ ମୋଟେ ହିଁ ସମାନ ଥିବ। ତେଣୁ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି, ତମେ ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ଫୁଲକୁ ସୁନ୍ଦର କହିଦଉଛ, ସେ କିଛି ଅର୍ଥ ନାହିଁ। ତାର ଗଭୀରତା କେତେ, ତାର ସେ ଯୋଉ ଏଇ କର୍ଭି କଥା କୁହାହଉଛି, ସେ କର୍ଭି କେମିତି ହେଇଛି, କିପରି ଭାବରେ ତାର ଗଠନର ଶୈଳୀ କଣ ରହିଛି, ଇଏ ସବୁ ଜିନିଷ ଯଦି ଯାହା ଭିତରେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବୋଧ ଥିବ, ତ ସେ କେବେ ବି କୌଣସି ଫୁଲକୁ ଅସୁନ୍ଦର କହିପାରିବନି, ବେକାରିଆ ଫୁଲ କହିପାରିବନି, ଭଲ ଦେଖାଯାଏନି ବୋଲି କହିପାରିବନି। କାହିଁକିନା ସେ ତା ଭିତରେ କେମିତି କଣ ରହିଛି ସବୁ ଦେଖିବ। ଆମେ ଯୋଉ କହିଦଉଛୁ ଏଇ ଫୁଲଟି ବାସନା ଫୁଲଟି, ଭଲ ବାସନା, ବାସନା ଫୁଲ ମାନେ କଣ? ସେଠି କୁହାହଉଛି ତାର ଯୋଉ ବାସ କହୁଛ ବା ଯୋଉ ଗନ୍ଧ କହୁଛ, ଗନ୍ଧ ଯାହା ବାସ ସେୟା, ସୁଗନ୍ଧ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ଯୋଉଟା କହୁଛ, ସେଇଟା ତମ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛି। କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ ଯୋଉ ବାସଟି ବାହାରୁଛି, ତାର ଇଣ୍ଟେନ୍ସିଟି କେତେ ଅଛି, ଗଭୀରତା କେତେ ଅଛି, କେତେ ଦୂର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହୁଛି, କେମିତି ରହୁଛି, ସେଇ ସେଇ ଯୋଉ ବାସର ଅନ୍ୟ ଏକ ବାସ ଭିତରେ କଣ ତାରତମ୍ୟ ରହିଛି, ଏଇ ପ୍ରକାର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସେଇ ପ୍ରକାରର ନିଜ ଭିତରେ ଯଦି ସୂକ୍ଷ୍ମାତି ସୂକ୍ଷ୍ମ ଭାବରେ ଗୋଟେ ଜିନିଷକୁ ଦେଖିବାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଆମେ ଡେଭଲପ ନ କରିବା, ତେବେ ସ୍ଥୂଳ ଭାବରେ କେବଳ ବାହାରୁ ଆମେ କହିଦଉ। ଏବଂ ସୃଷ୍ଟିକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଯେମିତି କଥାରେ କୁହନ୍ତିନି, ଘାସକୁ ଖାଉଥିବ ଠେକୁଆ, ଘାସକୁ ଖାଉଥିବେ ଅନ୍ୟ ଛୋଟ ଛୋଟ କୀଟ ପତଙ୍ଗ, ତାକୁ ଖାଉଥିବେ ତାଠୁ ବଡ, ତାକୁ ଖାଉଥିବେ ତାଠୁ ବଡ। ଯେମିତି ଖାଦ୍ୟର ଏକ ଶୃଙ୍ଖଳ ରହିଛି, ସେମିତି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ମନୁଷ୍ୟ ମାନେ ବା ପ୍ରାଣୀ ଜଗତ, ସେମାନେ ନିଶ୍ୱାସରେ ଅମ୍ଳଜାନ ଦରକାର, ପ୍ରଶ୍ୱାସରେ ଅମ୍ଳଜାନ ଦରକାର କରୁଛନ୍ତି, ନିଶ୍ୱାସରେ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଛାଡୁଛନ୍ତି। ସେଇ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ସୃଷ୍ଟିରେ ସେ ଉଦ୍ଭିଦ ରଖିଛନ୍ତି, ସବୁଜ ଉଦ୍ଭିଦ, ଯିଏ ସେ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଗ୍ରହଣ କରିକି ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛି, ତାର ଆବଶ୍ୟକ ମେଣ୍ଟଉଛି, ଏବଂ ସିଏ ଅମ୍ଳଜାନ ଛାଡୁଛି, ଆମର ଆବଶ୍ୟକ ମେଣ୍ଟଉଛି। ଏବଂ ସବୁ ଜାଗାରେ ଭୌଗୋଳିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ କେତେ ପ୍ରକାରର ବିବିଧତା ଭିତରେ କେତେ ସମସ୍ତେ ପରସ୍ପର ସହିତ ଯୁକ୍ତ ହେଇ ସଂଯୁକ୍ତ ହେଇକି ସୃଷ୍ଟିଟି ସର୍ଜନା ହେଇଛି। ତାକୁ ଯଦି ସେ ଯୋଉ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସୃଷ୍ଟି ସର୍ଜନା ହେଇଛି, ଜଣେ ଯଦି ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବୋଧ ନଥାଏ, ତେବେ ସବୁ ଜିନିଷ ତାକୁ ଖରାପ ଖରାପ ଲାଗିବ, ସବୁ ଜିନିଷ ପ୍ରତି ତାର ଏକ ବିତୃଷ୍ଣ ଭାବ ରହିବ। ତେଣୁ ସେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଭାବ ନିଶ୍ଚୟ ହରେଇ ବସିବ।
ତାପରେ ଇଏରେ ମା ଲେଖୁଛନ୍ତି ଏଇ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ରହିଛି, ଆତ୍ମାର ଏହି ମର୍ଯ୍ୟାଦା ରହିଛି, ଏଇ ବିଷୟଟି ପ୍ରତି ମୋର ଖୁବ ସମ୍ବେଦନଶୀଳତା ରହିଛି। ଏହା ମୋତେ ସ୍ପନ୍ଦିତ କରେ ଏବଂ ମୋ ଭିତରେ ସବୁବେଳେ ଏକ ବିରାଟ ସମ୍ମାନ ବୋଧ ଜାଗ୍ରତ କରେ। ହଁ, ଆତ୍ମାର ଏହି ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ମଣିଷର ମୁହଁରେ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହୋଇଥାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆତ୍ମା ଭଗବାନଙ୍କର ଏକ ଅଂଶ ଏବଂ ସେ ଯେତେବେଳେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରୁଛି, ସେ ଏଇ ଜନ୍ମରେ କୋଉ ଭଳି ଭାବରେ ନିଜକୁ ପରିପ୍ରକାଶ କରିବ, ସେ ସଂକଳ୍ପଟି ତା ପାଖରେ ଥାଏ। ଏବଂ ସେ ନିଶ୍ଚୟ, ଆମେ ମନେ ରଖିବା, ଭଗବାନଙ୍କର ସେ ଯେହେତୁ ଏକ ଅଂଶ, ଭଗବାନଙ୍କର ଏକ ବିଭାବକୁ ପରିପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଆସିଛନ୍ତି। ଯଦି ଆତ୍ମାକୁ ଅବିକୃତ ଭାବରେ ପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ମିଳିଯିବ, ତେବେ ଭଗବାନଙ୍କର ସେ ଏକ ବିଭାବକୁ ପରିପ୍ରକାଶ ନିଶ୍ଚୟ କରିବ। ତେଣୁ ସେ ଆତ୍ମାର ଯୋଉ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ରହିଛି, ସିଏ ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ ବିକଶିତ ହବା ପାଇଁ, ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ ନିଜକୁ ପରିସ୍ଫୁଟିତ କରିବା ପାଇଁ, ତା ଭିତରେ ଯୋଉ ସାମର୍ଥ୍ୟ, ଯୋଉ ଶକ୍ତି, ଯୋଉଗୁଡାକ ବାହାରକୁ ପ୍ରତିଭାତ ହବା ପାଇଁ ସିଏ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଛି, ସିଏ ବାହାରକୁ ପରିପ୍ରକାଶ ହୁଏ। ମା କହୁଛନ୍ତି ତେଣୁ ମୋର ଏଇ ପ୍ରତି ବହୁତ ସମ୍ବେଦନଶୀଳତା ରହିଛି ଏବଂ ଏଇଟା ମତେ ବହୁତ ସ୍ପନ୍ଦିତ କରେ, ଛୁଏଁ ବା ଏବଂ ତାପରେ ଯୋଉଟା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏଇ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟଟି ମଣିଷର ମୁହଁରେ ମଧ୍ୟ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେଇଥାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଶରୀରଟି ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ଏମିତି ଏକ ଦାସ ସଦୃଶ ବା ଦାସତ୍ୱ ଭିତରେ ରହିଛି, ସେଇଟା ଗୋଟେ ହଉଛି ତାର ଏକ ମହତ୍ତର ଗୁଣ ବି। କାହିଁକିନା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଯେମିତି ସଙ୍ଗୀତରେ ଶୁଣୁଥିଲେ, ସେ ନିଜକୁ ଏକ ଯନ୍ତ୍ର ସଦୃଶ ଶରୀର ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି। ତାକୁ ଯିଏ ଯେମିତି ଭାବରେ ପରିଚାଳିତ କରିବାକୁ ଚାହିଁଛି, ସେ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ପରିଚାଳିତ ହୁଏ। ତେଣୁ ତା ଭିତରେ ସେଇ ସେଇ ଗୁଣ, ସେଇ ସେଇ ବିଭାବ ପରିପ୍ରକାଶ ହୁଏ। ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଖୁସି ରହିଛି, ଆପଣ ଆନନ୍ଦରେ ରହିଛନ୍ତି, ଆପଣ ବହୁତ ଗୋଟେ ବିରାଟ ଜିନିଷ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଖୁସିର ଜୁଆର ଖେଳି ଯାଉଛି, ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ମୁହଁଟିରେ ଯେମିତି କହ ନା ଚାର ଚାନ୍ଦ ଲାଗିଯାଇଛି। ମାନେ ଆପଣ ମୁହଁଟି ପୁରା ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ହସ ହସ ମୁହଁଟି ହେଇଥିବ ଏବଂ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଆମ କହନ୍ତି ସଂକୁଚିତ ଭାବ ନଥିବ, କୁହନ୍ତୁ ବିଷାଦ ଭାବ ନଥିବ, ମୁହଁଟି ଏକ ଯେମିତି ହର୍ଷୋତ୍ଫୁଲ୍ଲିତ ମୁହଁଟି ଦେଖାଯାଏ। କାହିଁକିନା ଆପଣ ଯଦି ଭିତରେ ଖୁସିରେ ରହିଛନ୍ତି, ତେବେ ମୁହଁରେ ସେ ଦେଖାଯାଏ ଏବଂ ଯିଏ ନାହିଁ ସେ ଦେଖନ୍ତି, ଭାଇ କଣ କିରେ ଆଜି ଭାରି ଖୁସି ତ, କଣ କିରେ ଆଜି କଣ ପାଇଯାଇଛୁ। ଏଇଟା ଏକ ସ୍ୱାଭାବିକ କଥା, ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି। ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଜିନିଷ ହଜି ଯାଇଛି, ବିରାଟ ଜିନିଷ କିଛି ଆପଣ ହରେଇ ବସିଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ମୁହଁଟି ଯେମିତି ଶୁଖି ଯାଇଥାଏ, ବିଷାଦ ଭିତରେ ଥାନ୍ତି, ମୁହଁକୁ ଯେମିତି ଛୋଟ ହେଇଯାଇଥାଏ, ଆଖି ବି ମାନେ ଆଖି ମୁହଁ ସବୁ ଛୋଟ ହେଇଯାଇଥାଏ। ଯିଏ ନାହିଁ ସେ ଦେଖିକି ଜାଣିପାରେ, କହେ କଣ କଣ ହେଇଛି କିରେ, କଣ ହେଇଛି ତୁ ଏମିତି କଣ ମୁହଁଟା ଶୁଖି ଯାଇଛି, ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ରାଗନ୍ତି ଦେଖିଥିବେ, ସେତେବେଳେ ମୁହଁଟି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଏ, ଲାଲ ଟୁଟୁ ଦେଖାଯାଉଥିବ, ଆଉ ସ୍ୱର ତ ଛାଡ, ଆଖି କେମିତି ଦେଖାଯାଉଥିବ। ତେଣୁ ଶରୀର ଏମିତି ଏକ ଦାସତ୍ୱ ଭିତରେ ରହିଛି ଏବଂ ସେଇଟା ହଉଛି ତାର ଏକ ମହତ୍ତର ଗୁଣ, କାହିଁକିନା ସେ ନିଜକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଏକ ଯନ୍ତ୍ର ସଦୃଶ ଛାଡି ଦେଇଛି। ତାକୁ କିଏ ସେ ଯନ୍ତ୍ରୀ କରିଛି? ଯଦି ପ୍ରାଣ ଯନ୍ତ୍ରୀ କରିଛି, ତେବେ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ପରିପ୍ରକାଶ ହେଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମା କହୁଛନ୍ତି ଯଦି ଆତ୍ମାକୁ ସେ ପରିପ୍ରକାଶ କଲା ଏବଂ ଆତ୍ମାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ମଣିଷରେ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେଇଥାଏ। କେତେବେଳେ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହବ? ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆତ୍ମାରେ ବସବାସ କରିବା, ଯେତେବେଳେ ଆତ୍ମାକୁ ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ବାହାରେ ଛାଡିଦେବା, ପରିପ୍ରକାଶ ହବା ପାଇଁ ଆମେ ତାକୁ ସୁଯୋଗ ଦେବା, ତେବେ ସେଇ ସୁଯୋଗଟି ମଣିଷର ମୁହଁରେ ମଧ୍ୟ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହୁଏ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ମଣିଷର ମୁହଁରେ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହଉନାହିଁ, ଆପଣ କେମିତି ଜାଣିଲେ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହଉଛି କି ନ ହଉଛି? କଣ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହଉଛି ବୋଲି ଆପଣ କେମିତି ଜାଣିବେ? ଆପଣ ଯଦି କଳା ଚଷମା ପିନ୍ଧିଥିବେ, ଆପଣଙ୍କୁ ବାହାରଟା ମେଘୁଆ ମେଘୁଆ ଦେଖାଯିବ। ଆପଣ ଯଦି ନାଲି ଚଷମାଟେ ପିନ୍ଧିଥିବେ, ବାହାରଟା ନାଲି ନାଲି ଦେଖାଯିବ। ଆପଣଙ୍କ ଆଖିଟି କଣ ସେ, ଏଠି ଆମେ ଚଷମାର କେବଳ ଉଦାହରଣ ଏଇ ସକାଶେ ଦଉଛୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯୋଉ ଆଖିରେ ବି ଯୋଉ ଦେଖୁ, ଆମେ ଆଖିରେ ସତରେ ଦେଖୁ କି? ଆଖି କେବଳ ଦେଖିବାର ଏକ ମାଧ୍ୟମ।
ଆଖି ଭିତରେ ଦେଇ ଚିତ୍ରଟି ଯାଏ, ଆମ ଭିତରେ ଯାହା ଥାଏ ସିଏ ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରେ ତାକୁ ଦେଖେ। ଏଇଟା ହଉଛି ମୁଖ୍ୟ କଥା, ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ଆଖି କେବେ ଦେଖେ ନାହିଁ, ଆଖି ଏକ ଯନ୍ତ୍ର। ଆଖି ତାର ଦାସତ୍ୱରେ, ତାର ଯୋଉ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦାସତ୍ୱ ଭାବରେ ସେ ଯନ୍ତ୍ର ରୂପେ ନିଜକୁ ଛାଡି ଦେଇଛି। ସେ କେବଳ ବସ୍ତୁଟିକୁ ଆଜ ଇଟ ଇଜ ତୁମ ଭିତରକୁ ନେଇକି ପହଞ୍ଚେଇ ଦେଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋ ମନର, ମୋର ସାମର୍ଥ୍ୟର ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ ମୁଁ ମୋର ଧାରଣା ଧରିକି ବସିଛି, ଯେତିକି ମୋର ଅନୁଭବ ଅନୁଭୂତିକୁ ଧରିକି ବସିଛି, ଯୋଉ ପ୍ରକାର ଆଟିଚ୍ୟୁଡ ମନୋଭାବ ଧରିକି ବସିଛି, ସେଇ ଅନୁସାରେ ମୁଁ ବାହାରର ଦୃଷ୍ଟିକୁ ଦେଖେ। ଆଖି ଦେଖେନି କିଛି, ଆଖି କିଛି ଭୁଲ ଦେଖେନି। ଏଠି ଯୋଉ କଳା ଚଷମା ନାଲି ଚଷମା କଥା କହିଲି, ଏଠି ହଉଛି ଏଇଆ। କଳା ଚଷମା ନାଲି ଚଷମା କଣ? ଆପଣଙ୍କର ଆଟିଚ୍ୟୁଡ କଣ, ଆପଣଙ୍କର କୋଉ ପୂର୍ବ କଳ୍ପିତ ଧାରଣାକୁ ଧରି ରହିଛନ୍ତି। ଯଦି ପୂର୍ବ କଳ୍ପିତ ଧାରଣାକୁ ଧରି ରହିଛନ୍ତି, ତେବେ ବାହାରୁ ଦେଖିଲେ ଲୋକଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଖରାପ ଲାଗିବ। ତେଣୁ ଜିନିଷଟିକୁ ଦେଖିଲେ ଆପଣ ଭିନ୍ନ ଏକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରେ ଦେଖିବେ। ତା ଅର୍ଥ ଆପଣ ଆତ୍ମ ଶରୀରରେ ଆତ୍ମ ପରିପ୍ରକାଶ ହେଇନି। ହଁ, ଏଠି କଥାଟି କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରହୁଛି ଯେ ଦେଖିବାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ନଥିଲେ, ଆତ୍ମାକୁ ଯିଏ ଚିହ୍ନି ନାହିଁ, ଆତ୍ମାର ପରିପ୍ରକାଶକୁ ଯିଏ ଜାଣି ନାହିଁ, ସିଏ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଆତ୍ମା ପରିପ୍ରକାଶ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସିଏ ଜାଣିପାରିବ ନାହିଁ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଆତ୍ମା ପରିପ୍ରକାଶ ହେଇଛି। ଛଳନାପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଜଣେ ହସେ, ଜଣେ ପୁରା ଖୋଲା ହସରେ ବି ହସେ, ଆଉ ଜଣେ ହସୁ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମାର ଗଭୀରତା ଭିତରେ ରହିଛି, ତା ମୁହଁଟିରେ ଏକ ଔଜ୍ଜଲ୍ୟତା ରହିଥାଏ। ହାସ୍ୟ, ତାକୁ ଆପଣ ଏ ସାମାନ୍ୟ ବାହାରର ହସ ବୋଲି ଆପଣ ଆଉ ଦେଖିପାରିବେ ନାହିଁ। ଲାସ୍ୟମୟୀ ତାଙ୍କର ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ମୁଖମଣ୍ଡଳ ଦେଖାଯାଏ। ସେ ଯୋଉ ଲାସ୍ୟମୟୀତା ପ୍ରକାଶ ହୁଏ, ସେଟା ଯେତେବେଳେ ଆତ୍ମାର ଗଭୀରତା ଭିତରେ ସେ ବୁଡି ରହିଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ହସ ଖୁସିରେ ରହିଛି, ହାସ୍ୟ ହାସ୍ୟ ମୁହଁ ରହିଥିବ, ହସ ହସ ମୁହଁ ରହିଥିବ, ସ୍ମିତ ହାସ୍ୟ ମୁହଁ ରହିଥିବ। ଯେତେବେଳେ ଛଳନାପୂର୍ଣ୍ଣ ହସୁଥିବ, ସେତେବେଳେ ବି ହସ ହସ ମୁହଁ ଥିବ। ଯିଏ ଆତ୍ମାରେ ବସବାସ କରୁଥିବ, ସେ ଚିହ୍ନି ପାରିବ ଯେ ଏଇଟା ଲାସ୍ୟମୟୀ ହସ, କି ଏଇଟା ଖାଲି ହସ, କି ଏଠି ଛଳନାପୂର୍ଣ୍ଣ ହସ। ହଁ, ମୁଁ ଏଠି ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଆପଣଙ୍କୁ ମନେ ପକେଇ ଦେଇପାରେ। ବେଳେ ବେଳେ ମାଙ୍କର ଗୋଟେ ମେସେଜକୁ ସମସ୍ତେ କେହି କେହି ଯଦି ବିକୃତ ଅର୍ଥରେ ବୁଝନ୍ତି, ଯେ ତୁମ ଭିତରେ ଯାହା ଅଛି ତୁମେ ବାହାରେ ସେୟା ଦେଖୁଛ। ଏଇଟା ଠିକ ମା କୋଉ ଅର୍ଥରେ କହିଛନ୍ତି? ତମେ ଯେତେବେଳେ କାହାକୁ ସମାଲୋଚନା କରିବାକୁ ଯାଉଛ, ସେତେବେଳେ ମା କହୁଛନ୍ତି ତୁମ ଭିତରେ ସେଇ ଗୁଣଟି ଅଛି ବୋଲି ତୁମେ ତାକୁ ଚିହ୍ନି ପାରିଲ, ତାକୁ ସମାଲୋଚନା କଲ। କିନ୍ତୁ ତାର ଅର୍ଥ ଏହା ନୁହେଁ ଯେ ଜଣେ ଯେତେବେଳେ ଉଚ୍ଚତର ଚେତନାକୁ ଚାଲିଯାଏ, ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଥିବା ଖରାପ ଗୁଣଟାକୁ ସେ ଦେଖିପାରେ ନାହିଁ। ସେ ଦେଖିପାରେ, ସେ ଜାଣିପାରେ। ଲୋକ ଏହା କୁହନ୍ତି, ହଁ, ସେଇଠି ସିଏ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପରିପ୍ରକାଶ କରେ ନାହିଁ। ପରିପ୍ରକାଶ କରେ ନାହିଁ, ସେ ଚିହ୍ନି ପାରେ ନାହିଁ ନୁହଁ, ସେ ଚିହ୍ନି ପାରେ, ସେ ଦେଖିପାରେ, ସେ ଜାଣିପାରେ ଯେ ଆପଣ କୋଉ ଚେତନାରେ ରହିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ସମାଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି, ମା ସେଇଠି ସେଇ ଅର୍ଥରେ କହିଛନ୍ତି। ଆପଣ ଜଣେ ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ୟ ଜଣକୁ ବିଚାର କରୁଛନ୍ତି, ବିଚାର କରିବା ଏବଂ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କରିବା ଦିଟା ଅଲଗା ଜିନିଷ। ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ କରୁଛନ୍ତି, ନିରୀକ୍ଷଣ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ କରୁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଏକ ସାମର୍ଥ୍ୟ ରହିଛି। ଆପଣ ପାର୍ଥକ୍ୟ ବୋଧ କରିପାରନ୍ତି, ଏଇଟା ଭଲ, ସେଇଟା ଖରାପ, ଏଇଟା ଏଇଟା ଅଗ୍ରଗତିରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ, ଏଇଟା ଅଗ୍ରଗତିରେ ବିରୋଧ କରିବ। ଏଇ ସାମର୍ଥ୍ୟଟି ଯଦି ଆପଣ ପାଖରେ ନାହିଁ, ତ ଆପଣ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଯୋଗକୁ ଆସିବେ କେମିତି? ତେଣୁ ଆପଣ ତ ବାଛି ପାରିବେ, ନିଶ୍ଚୟ ଭାବେ ବାଛି ପାରିବେ ଯେ କୋଉଟା ମାଙ୍କ ଆଡକୁ ମତେ ନଉଛି, କୋଉଟା ମତେ ମାଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ନଉଛି, କୋଉଟା ବିରୋଧୀ ଶକ୍ତିର ପ୍ରଭାବ, କୋଉଟା ଭଗବତ ଶକ୍ତିର ପ୍ରଭାବ। ଇଏ ସବୁ ପାର୍ଥକ୍ୟ ବୋଧ କରିବାର ଆପଣଙ୍କର ସାମର୍ଥ୍ୟ ନିଶ୍ଚୟ ରହିଛି। ଆପଣ ପାର୍ଥକ୍ୟ ବୋଧ କରିକିରି ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି ସେ ବିରୋଧୀ ଶକ୍ତିର ପ୍ରଭାବରେ ଅଛି, ତା ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଯେ ଆପଣ ବିରୋଧୀ ଶକ୍ତିର ପ୍ରଭାବରେ ଅଛନ୍ତି। ଏଇ ଭୁଲ ଧାରଣାକୁ ଆପଣ ସେଇ ମେସେଜକୁ ଏଇଠିକି ଆଣିକି କେବେ ଆପ୍ଲାଏ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ବହୁତ ଲୋକ ଆକୁ ଆପ୍ଲାଏ ଏମିତି କରିଦିଅନ୍ତି, ଏକ ରଙ୍ଗ ଇଣ୍ଟରପ୍ରିଟେସନ। ଜଣେ ଯେତେବେଳେ ଆତ୍ମାରେ ବସବାସ କରେ, ସେତେବେଳେ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ଆତ୍ମାର ପରିପ୍ରକାଶକୁ ସେ ଚିହ୍ନି ପାରେ। ତେଣୁ ଏଠି ମା ଯୋଉ କହୁଛନ୍ତି, ଜଣଙ୍କର ମୁହଁରେ ଫୁଟି ଉଠେ ତାର ଆତ୍ମାର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଏବଂ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଉପଲବ୍ଧିର ସଙ୍ଗତି। ମା ଏଇଟା ନିଜେ, ଯେହେତୁ ମା ଦିବ୍ୟ ଜନନୀ, ସେ ଦେଖିପାରନ୍ତି।
ମା ଦେଖିପାରନ୍ତି। ତାମାନେ ଯିଏ ଆତ୍ମାରେ ବସବାସ କରିବ ସେ ଦେଖିପାରିବ। ମା ଲେଖୁଛନ୍ତି ଆତ୍ମା ଯେତେବେଳେ ଦୈହିକ ସ୍ତରରେ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହୁଅନ୍ତି ସେତେବେଳେ ତାହା ବସ୍ତୁକୁ ଏହି ପ୍ରକାର ମର୍ଯ୍ୟାଦା, ଏହି ପ୍ରକାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ, ଏହି ପ୍ରକାର ମହିମା ଦେଇଥାଏ। କାହିଁକିନା ସିଏ ଆତ୍ମା ଯେହେତୁ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ଆତ୍ମା ଯେହେତୁ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ, ଆତ୍ମା ଯେହେତୁ ମହିମା ମଣ୍ଡିତ, ତେଣୁ ସିଏ ଯେତେବେଳେ ପରିପ୍ରକାଶ ହେବେ ସେ ସେଇ ରୂପ ସେଇ ଭାବ ପ୍ରକାଶ କରିବେ। ଜଣେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାଣରେ ପ୍ରାଣ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହବ ପ୍ରାଣକୁ ପରିପ୍ରକାଶ କରିବ। ଜଣେ ଯେତେବେଳେ ମନ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହବ ମନର ଗୁଣ ଗୁଡ଼ିକ ପରିପ୍ରକାଶ କରିବ। ତେଣୁ ଜଣେ ଯେତେ ଆତ୍ମା ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହବ ସେତେବେଳେ ଆତ୍ମାର ଯୋଉ ମର୍ଯ୍ୟାଦା, ଆତ୍ମାର ଯୋଉ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ, ଆତ୍ମାର ଯୋଉ ମହିମା ତାକୁ ସେ ପରିପ୍ରକାଶ କରିବ। ତେଣୁ ମା ଲେଖୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ମହିମା କି ବ୍ୟକ୍ତିର ଅନ୍ତଃସତ୍ତା ରୂପକ ମନ୍ଦିରରୁ ଆସିଥାଏ। ଦିବ୍ୟ ଜନନୀ କାହାକୁ ଘୃଣା କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଦିବ୍ୟ ଜନନୀ କାହା ପ୍ରତି ପକ୍ଷପାତିତା କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଦିବ୍ୟ ଜନନୀ କେବେ କାହା ପ୍ରତି ଛଳନା କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଦିବ୍ୟ ଜନନୀ କାହାକୁ କେବେ ନିଜ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ଦେଇ ପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଦିବ୍ୟ ଜନନୀ ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ ଧାରାରେ ଯୋଉ ଅଗ୍ରଗତିର ଯୋଉ ପଥ ରହିଛି ସେଇ ପଥରେ ନେଇକି ଯାଆନ୍ତି। ଜଣେ ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ତରାତ୍ମାରେ ବସବାସ କରିବ ସେତେବେଳେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି ତାର ମଧ୍ୟ ଧାରଣା ସେୟା ରହିବ। ସେ ମଧ୍ୟ ପକ୍ଷପାତିତା କରିପାରିବ ନାହିଁ। ସେ ମଧ୍ୟ କାହାକୁ ଘୃଣା କରିପାରିବ ନାହିଁ। ସେ ମଧ୍ୟ କାହାକୁ ତାର ଅନ୍ତରାତ୍ମାର ବିକାଶ ପଥରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିବ ନାହିଁ। ମୋର ସ୍ୱାର୍ଥ ପୂରଣ ପାଇଁ ମୁଁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଅନ୍ତରାତ୍ମାର ବିକାଶକୁ ବାଧା ଦେଇଥାଇପାରେ। କେତେବେଳେ ବାଧା ଦିଏ? ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଅହଂ ସ୍ୱାର୍ଥରେ ପରିଚାଳିତ ହଉଥାଏ। ଏଇଠି ମନେ ରଖେ, ମୁଁ କହିବାକୁ ମନେ ପଡୁଛି କହିଦଉଛି। ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ୟ କାହାକୁ ଆର୍ଥିକ ସାହାଯ୍ୟ ଦବା କଥା, ଭିକାରୀ ମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ଦବା କଥା ପ୍ରଶ୍ନ ପଡିଛି, ସେତେବେଳେ ମା କହୁଛନ୍ତି ତାର କୋଉଥିରେ ମଙ୍ଗଳ ହବ ତୁମେ ଜାଣିଛ ତ? ତମେ କହୁଛ ମୋ ପାଖରେ ଅର୍ଥ ଅଛି, ତାର ଅର୍ଥର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ମୁଁ ଅର୍ଥର ସାହାଯ୍ୟ କରିବି। ତାକୁ ପୁଣି ଭିନ୍ନ ଭାବରେ ସେଇ ଭଗବାନଙ୍କର କଥାକୁ ଦୁଆଇ ଦେଇ କହନ୍ତି କଣ? ମାନବ ସେବା ହିଁ ମାଧବ ସେବା। ଭଗବାନଙ୍କର ମୁଁ ସେବା କରୁଛି। ଆପଣ ଭଗବାନଙ୍କର ସେବା କରୁଛନ୍ତି ନା ନିଜର ଅହଙ୍କାରକୁ ତୃପ୍ତ କରୁଛନ୍ତି? ମୁଁ ଯଦି ତାକୁ ସେବା କରିଥାଏ ସେ ମୋର ଦାସ ହେଇକି ରହିବ। ସେ ମତେ ପ୍ରଶଂସା କରିବ। ସେ ମତେ ପଚାରିବ। ବାଟରେ ଘାଟରେ ଗଲେ ଦେଖିଲେ କହିବ ଏଇ ଲୋକଟି ଏତେ ମହାନ ଲୋକ, ଏଇଥିପାଇଁ ଆପଣ ଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଆପଣ ଅହଙ୍ଗରେ ବସବାସ କରିଛନ୍ତି। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ସେଇ ଚେତନାକୁ ଚାଲିଯିବେ, ଯୋଉ ଚେତନାରେ ଦେଖିବେ ତା ପାଇଁ କୋଉଟା ମଙ୍ଗଳକାର, କୋଉଟା ମଙ୍ଗଳକାରୀ, ସେତେବେଳେ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାକୁ ଅର୍ଥ ଦରକାର କାହିଁକି ଦିଆଯାଇ ନାହିଁ, ତାର ଅର୍ଥ ଦରକାର କି ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ଅର୍ଥ ଦିଆଯାଇ ନାହିଁ କାରଣ ତାର ଅନ୍ତରାତ୍ମାର ବିକାଶ ପାଇଁ ତାହା ଏକ ପଥ ହେଇଥାଇପାରେ, ତାହା ଆପଣ ସେତେବେଳେ ଜାଣିପାରିବେ। ତେଣୁ ନିଜର ଅହଙ୍କାରକୁ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଯୋଉ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଯୋଉ ଯାଆନ୍ତି ସେଠି ଭାବନ୍ତୁ, ମନେ ରଖନ୍ତୁ ତାର କୋଉଥିରେ ମଙ୍ଗଳ ହବ ଆପଣ କେମିତି ଜାଣିଲେ? ତେଣୁ ଜଣେ ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ତରାତ୍ମାରେ ବସବାସ କରେ ସେତେବେଳେ ସେ ଜାଣିପାରେ ତାର କୋଉଥିରେ ମଙ୍ଗଳ। ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ ମା କହୁଛନ୍ତି ସେଇ ମହିମାଟି ବ୍ୟକ୍ତିର ଅନ୍ତଃସତ୍ତା ରୂପକ ମନ୍ଦିରରୁ ଆସିଥାଏ। ମା ଲେଖୁଛନ୍ତି ତାପରେ ଯେଉଁ ସବୁ ଜିନିଷର ନିଜସ୍ୱ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବୋଲି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବେ କିଛି ନଥାଏ, ତା ଉପରେ ସେଗୁଡିକ ଉପରେ ଶାଶ୍ୱତ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ସ୍ପର୍ଶ ମଧ୍ୟ ଆସିଯାଏ। ସେଇ ଶାଶ୍ୱତ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର କିଛି ଆଭାସ ମଧ୍ୟ ସେଇ ସବୁ ଜଡ ବସ୍ତୁ ଦେହରେ ପ୍ରତିଫଳିତ ହୋଇଯାଏ। ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ତରାତ୍ମା ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହବ, ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ତରାତ୍ମା ନିଜକୁ ପରିପ୍ରକାଶ କରିବେ, ବାହାରରେ କିଛି ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ନଥିଲେ ତା ଭିତରେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ପରିପ୍ରକାଶ ହବ। ଶାଶ୍ୱତ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ଏକ ସ୍ପର୍ଶ ଆସିଯାଏ। ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଶରୀର ଶ୍ୟାମଳ ବର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଅତିମାନ ଶକ୍ତି ଅବତରଣ କରିଛି, ଇଭିନ୍ ତା ପୂର୍ବରୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ଅଧିମାନସ ଶକ୍ତି ଅବତରଣ କଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ସାଧନାରେ ରତ ରହିଲେ ତାଙ୍କ ଶରୀରର ରଙ୍ଗ ବଦଳି ବଦଳି ଗଲା। ରଙ୍ଗ ବଦଳି ବଦଳି ଗଲା। ଧୀରେ 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 ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଗୌର ବର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରକାଶ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା ଏବଂ ଅତିମାନ ଶକ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଅବତରଣ କରିଛି ତା ସୁବର୍ଣ୍ଣ ରଙ୍ଗ ହେଇଯାଇଛି। ଦେଖିଛନ୍ତି, ବହୁତ ଲୋକ ଦେଖିଛନ୍ତି, ବହୁତ ଲୋକ ଦେଖିଛନ୍ତି, ସ୍ଥୂଳ ଚକ୍ଷୁରେ ଦେଖିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆତ୍ମା ଯେତେବେଳେ ପରିପ୍ରକାଶ ହୁଅନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଶାଶ୍ୱତ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ସ୍ପର୍ଶ ମଧ୍ୟ ଲାଗିଯାଏ। ସେଇ ଶାଶ୍ୱତ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର କିଛି ଆଭାସ ମଧ୍ୟ
ସେଇ ସବୁ ଜଡ଼ ବସ୍ତୁ ଦେହରେ ପ୍ରତିଫଳିତ ହୋଇଥାଏ। ମାଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରିବା। ମା 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 ମା। Thank you all. Arabar. Arabar. Arabar.